दोस्तों अज जिस किताब बारे इंज भी पढ़िया जा सकता है, ਸਾਹਿਤ साड़ी लड़ी चल रही है। असी कुछ महत्वपूर्ण किताबों बारे विचार करते हैं। अज जिस किताब बारे चर्चा करनी है, जिन्हों पढ़ना है, सुनना है, नैन सुख होरां दी साडे लैंदे पंजाब दे बहुत ही महत्वपूर्ण नाम नैन सुख होरी, वाचियां गल्लां ते माधो लाल हुसैन, तुसी सारे उन्हां दे नाम तो जाणदे हो। पिछले समय विच लायलपुर यंग हिस्टोरीअन क्लब वालों उन्हां दे नाथां जोगियां पंजाब पंज दरियावां दी धरती बारे लोक धारावां बारे बड़े भावपूरत खोज भरपूर असी उन्हां दे लैक्चर भी सुने। तौहीद चट्ठा और खोला चीमा होरां दी सहायता दे नाल, उन्हां दे उद्यम दे नाल एक किताब जिहड़ी है वो कुछ दिन पहला ही धरती पंज दरियाई और पड़चोल है। मूल लेखक नैन सुख होरी और लिपि वटांदरा ते संपादन किया है परमजीत सिंह मीशा होरा ने। सच्चल प्रकाशन अमृतसर, एक टीम है नौजवानों की जिहड़ी इस तरीके इहो जिहियां इतिहासक मुलवान किताबां दे प्रति अपने आप नूं समर्पित है और इन्नी मुहब्बत दे नाल खूबसूरती दे नाल ये किताब उन्होंने प्रकाशित की। मेरे को पिछले हफ्ते ही आई तो रहा नहीं गया। मैं अपनी पोस्ट ते भी लिखा सी कि नैन सुख होरी पैंदी सट्टे ही कालजे नूं हत्थ पा लेंदे ने लेखक दे, ते फिर उदों तक छड्डदे नहीं जद तक पूरा पंज दरियावां नूं ओदियां रिचुअल्स राहीं, ओदियां मनौतां राहीं, ओदे स्वांगां राहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਚਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਓਰਲ ਮੌਖਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚੂਰਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, इतिहास राही पता नहीं कित्थे कित्थे तुहानूं लैके ते गाउंदे ने वो पूरी धरती नूं, ओदे सभ्याचार नूं, ओदी ऐसी गहन एक अध्ययन और सिस्टम च ये नहीं कि तुहानूं लगेगा इधर उधर, नहीं, सिस्टम ऐसा है उन्हां दा। उवें ही कल्चरल बिहेवियर वर्गा जिवें दा पंजाबियां दा विहार है, उहो जिहा ही सिस्टम तुहानूं उन्हां दीयां किताबां दे विचों नज़र आएगा। और किन्ने बारीक दे विच जिहड़े नथावें नताणे न्योटे निआसरे नहशब्द रह गए ने, जिन्हां दीयां गल्लां ही नहीं कीतियां, उन्हां नूं फिर किवें उन्हां दीयां स्वांगां दे विचों दी एडे एडे बड़े योधियां, एडे एडे बड़े राजियां, महाराजियां, एडे बड़े तपियां जतियां सतियां संतोखियां दी तुहानूं थाह पा दिंदे ने उन्हां दे नाचां राहीं, उन्हां दे बोलियां राहीं, उन्हां दे स्वांगां राहीं। एक खूबसूरती है नैन सुख होरां दी। और मैं एक होर देख रहा सी, मेरी एक सांझ नैन सुख होरां नाल बनदी सी। मैनूं लगदा सी लग्या इन्हां दा सारा ਸਾਹਿਤ जो मैं पढ़िया, खास करके धरती पंज दरियाई दी पड़चोल, कि नैन सुख होरां दा जिहड़ा मड़ंगा आ वो मेरे बापू दे मड़ंगे नाल मेल खांदा है। हुण जैनेटिक स्टडी वाले होर तरह सोचणगे, समाजचारे च विचरण वाले आवाम होर तरह सोचेगा, पर मैं ये देखदा कि जिहड़े लोग इस तरीके दे चिंतन च पए होए ने, इस तरीके उन्हां दे चिंतन दा एक विहार है, वो किस्सियां चों लभ रहे ने, बार बार किस्सियां वालों जा रहे ने, वो लोक नाचां वालों जा रहे ने, वो लोकां दे विहार दे विचों, लोकां दे सभ्याचार विचों, लोकां दीयां मनौतां दे विचों, लोकां दे मुहावरियां दे विचों, लोकां दी शब्दावली दे विचों, पहरावियां दे विचों इतिहास नूं फरोलण दे राह तुरे होए ने। इतिहास दीयां वो रौ रीतां, वो फलसफे, वो अंदाज़, वो शायरी,
ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਟਐਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿਮਰੋ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੁਸਨ ਬਾਨੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ 12 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਬੱਦੋਵਾਲੀਏ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੰਖਿਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਸੀਹ ਅਰਥ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਰੌਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪੱਖ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮੀਸ਼ਾ ਹੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾਨਾਖੇਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਖੰਗਾਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਹਵਾਲਿਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਸੈਂਕੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਸਲਿਆਂ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਵਾਲ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਬਹੁਤ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਹੀਰ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰੰਗੀ ਨਾਥ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਜਗਿਆਸਾਵਾਂ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਭਵ ਨਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜਾਗਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ 'ਚੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੜੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਹਿਰੇ ਕਿਤੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਿਚ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਚੋਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਆਂ, ਸਾਡੇ ਭੂਮੀਏ ਡਾਕੂਆਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਬੱਦੋਵਾਲੀਆ ਹੋਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ, ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਮੀਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਰਿਦਮ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਕਿ ਚੇਤ ਚੰਤ ਪੌਰਨੀ ਵਿਸਾਖ ਵਸ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਤੂੰ ਜੇਠ ਦੇ ਜਵਾਲਾਮਈ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹਾਣ ਕੇ, ਹਾੜ ਹਿੰਗ ਲਾਜ ਸੌਣ ਸ਼ੀਤਲਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾਤੀ ਭਾਦਰੋਂ ਭੱਦਰ ਕਾੜੀ, ਬੋੜ ਛੇਤੀ ਆਏ ਕੇ, ਅੱਸੂ ਆਸਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕੱਤਕ ਕਾਲੀ ਚੰਡਕਾ, ਤੂੰ ਮੱਗਰ ਮੇ ਮਾਨਸੀ ਮਨਾਵਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਕੇ, ਪੋ ਪਿੰਡੀ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਘ ਮਾਨਦਾ ਤੀ, ਫੱਗਣ ਮੇ ਫੁੱਲ ਮਾਈ ਜਾਈ ਬਰਸਾਏ ਕੇ। ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਾ ਨਾਂ ਦਾ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਣਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੂਣਾ ਦਾ ਵਰੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੂਣਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਟੂਰੀ ਪਰਦੇਸ ਵਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ, ਲੂਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਫਟ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਥ, ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਬਾਪ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਗ ਦਾ ਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਤਾ ਇਛਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਲੂਣਾ ਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੌਖਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੋਰੀ ਕੱਚੀ ਤੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ 7th ਰਿਵਰ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਪੋਇਟ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਤੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਸਰਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੈਰੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਾਮਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਔਲਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਗੋਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰੰਗੀਨਾਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂਰਨ ਦਾ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਵਾਂਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਚੁੱਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਠ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੋਂ ਮੈਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਹੂੰ, ਧਨ में कुबेर हूँ, नागों में अनंत नाग हूँ, वेदों में साम वेद हूँ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਚੁੱਤ ਹੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਚੁੱਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਉਹ ਦਿਓ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਪਰੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉੱਡਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੁਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਲਸਫਾਈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਸਫਾਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਚੁੱਤ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਬੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਲਕੜੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਰਾਬੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਦਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਨਾਹ ਫੀ ਅੱਲਾਹ ਰਾਬੀਆ ਬਸਰੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜੰਨਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ? ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਬੁਝਾਵਣ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਓਲੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਯਾਨੀ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਕਲੰਦਰੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਹਾਰਾਵਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ 4 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਕ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਵੰਡਦੇ। ਕਾਕ ਉਸ ਥਿੰਦੀ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪੱਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਰੋਟ ਆਖਣ। ਸੁਲਤਾਨ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁਮਾ ਕੇ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋਏ। ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਵੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨੌ ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਤੋੜਾ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਅਖਾਣ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬਣ ਗਏ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਖਾਣ ਕਿੱਸੇ ਚੋਂ ਅਖਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਰੱਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਤੂੰ ਜਬਾਰ ਕਹਾਵੇਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਫਕਰਾਂ ਰਾਜ ਦਬਾਵੇਂ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ, ਅਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਉੱਚੀਆਂ ਛਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ ਮੈਂ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ, 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, 304 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਐਸੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਝੰਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਗੜ, ਉਹ ਚਮਾਰ, ਉਹ ਮੁਸੱਲੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਪ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਛੂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਨਾਥ ਹੋ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰੀਲੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ, ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਵਾਲੇ
ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਖਾਣ ਕੋਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਰਰਾ ਦੁਰਰੇ ਤੋਂ ਦੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ, ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਅਧਿਐਨ, ਇੰਨਾ ਓਰੀਜਨਲ ਅਧਿਐਨ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲਿਖਤ, ਇੰਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਗਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਜੁਗਤ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦ੍ਰਵਿੜ ਆਰੀਆ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰੀਆ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਮਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਿਆਈ ਦਰਾਵੜ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਇਹ, ਆਰੀਆ ਤੇ ਦਰਾਵੜਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਇਹ ਕਿ ਆਰਿਆਈ ਸੂਰਮਾ ਰਾਜ ਮੁਕਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਦਰਾਵੜ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਪੱਛ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਰੱਤ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਬਹੁਟੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤੀ ਬਾਣ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੂਰਮਾ ਜੰਮਣਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸ਼ ਬਹੁਟੀ ਸੱਤੋ ਰਾਤੀ ਰੰਬਾ ਫੜਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਬਾਣ ਪਲੇ। ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੋਟੀ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਖੜਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਅਛੂਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਲੱਭਦੀ ਆ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸ਼ੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿ ਆਰਿਆਈ ਹਾਥੀ ਦਰਾਵੜ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕਲੀਅਰ, ਇੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਅਲੱਗ ਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਅਲੱਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤ ਆਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ
जुगत के रूप दे विच ਉਹ इस्तेमाल करते ਲੱਭਦੇ ਨੇ गुरु नानक देव जी। मैं जिस वेले कहा सी कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ नैन सुख होरां ਨੂੰ पढ़ते हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ हवाले ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੜੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਮੜੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं भी लंघदा रहना आ तो नैन सिख होरां दी पैड़ नपदे आ इधरों भी मैनू कई ऐसे मैं वो हवाले फड़न की कोशिश की जिहड़े लोकां च तुरे फिरदे ने, जिहड़े पिंडां च तुरे फिरदे ने, तो उन्होंने उन्हां दे पन्ना 248 दे उत्ते एक हवाला दिता। वो मैं हैरान रह गया। लाहौर शहर का कंजर महल्ला दे विचों उन्होंने ना हवाला दिंदे ने और वो दसदे ने कि मैं पढ़ी दिना ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਛੀਂ ਵਾਂਗੂ ਜੋਗੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੱਪਾ ਲੋ ਜੋਗੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਦੀ ਜੂ ਉਹ ਸੀ ਲੋਹਾਵਰ। ਸਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਲਕੋਟ, ਸਲਵਾਹਨ ਦਾ ਕੋਟ, ਅਜੋਕਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਅੰਬੜੀ ਇਛਰਾਂ ਸੌਂਕਣ ਲੂਣਾ ਦੀ ਹਿੱਕੀ ਹੋਈ, ਲੋਹਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। उस स्थान का नाम इछरारा पै गया। राम ते लखन दोवें लो जोगी दे चेले, जिन्हां दे भगतां अगों पंज दरियाई विच थां थां डेरे लाए, राम के ते लखनवाल। हुण मैं ये लो जोगी दे जिहड़े चेले राम के ते लखनवाल दे हवाले दे नाल मैं लभ रिहा सी। माझे दे विच एक बिल्ट है, बिल्ट वो फिर उस इछरां दे नाल भी जुड़ती है, सलवान दे नाल भी जुड़ती है, लूणा दे नाल भी उधरले बन्ने नूं वो पिंडां दे नां जुड़दे ने। तो उधर अमृतसर तो इधरले कन्ने नूं रमाणा ਚੱਕ पिंड दा मैं नाम देख रहा सीगा। उहदे हवाले दे रमाणा ਚੱਕ जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਸ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਧਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। सो एक बजुर्ग रमाणा ਚੱਕ ਦੇ मेरे नाल वो डायलॉग च रहे काफ़ी देर, तो वो दसदे हुंदे सी कि ये कोई जोगी ट्रैडिशन साडे उत्थे जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा लोगों दे विच पॉपूलर किस्म दी, जिवें उन्होंने लखनवाल और राम ते लखन जे नां दे उत्ते राम के ते लखनवाल है, तो उत्थे बहुत सारे पिंड ने, लखन के पड्डा पिंड है जां होर उस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ऐसे पिंड ने जिन्हां दे विच तुहानूं ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਖਣਪਾਲ ਤੇ ਰਾਮਪਾਲ। ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਜੇ ਲਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਲక్ష్మణ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲਖਣ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜੀਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਖਣਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸੌਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਮ ਵਰਨ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਦੋਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਮ ਤੇ ਲਖਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਧਾਂ ਤਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰਾਮਪਾਲ ਤੇ ਲਖਣਪਾਲ ਦੇ ਕਿ ਆਇਆ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਂਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਂਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਨਾ 41 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਘੱਟ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਂਗੀ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਮੰਗੂ ਪਿੰਡੀਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ। ਸਾਂਗ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਅਗਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਸਾਂਗੀ ਰਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਹਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਗੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਗੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੌਖਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੀਲਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹਵਾਲਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਂਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਦਾ ਕਸਸ ਉਲ ਮੁਹਸਨੀਨ, ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਆਰਾਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੰਤਰਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਲੋਗੋ ਲੋਗ ਕਹੇਂਗੇ ਇਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੌਲਵੀ ਦਿਲਪਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਰਫੀਆਂ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੇ 12 ਮਾਹ, ਚਿਰਾਗ ਦੀਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਖੌਲੀਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਾ ਦੀ ਬਾਗੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਮੌਲਵੀ ਅਜੀਜ਼ੁਦੀਨ ਤੇ ਪੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਿਰਗੜ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅਸਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਛਪਵਾਉਂਦੇ, ਹੁਸੈਨ ਬੀਬੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਤੇ ਮਿਆਰਾਜਨਾਮੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮੌਜ਼ਾ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਜ਼ੰਗ ਵਿਆਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁੰਸ਼ੀ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਦੀ ਧੀ ਫਾਤਮਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੀਬੀ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਿਨ ਤਸਵੀਰੋਂ ਛਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਰਾਸਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵੇਚਦਿਆਂ ਜਵਾਨੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਿਆਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੁਣਨਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਭੀੜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਘਰੇ ਅਜੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦਵਾਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿੱਸੇ, ਉਹ ਯੂਸਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ, ਉਹ ਹਾਤਮ ਤਾਈ, ਉਹ ਗੋਲ ਖੁੰਡਾ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਵਾਲ, ਉਹ ਰੂਪ ਬਸੰਤੋ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲਾਸ, ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਰਿਫ ਦਾ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟੀ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਦਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਦੁੱਧਾ ਕਾਸ਼ਣੀ ਰੰਗ ਰੰਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲਰ ਸੈਂਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਠੋਤਰੀ ਪਕੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰੁੱਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 300 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਲੰਬਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਕਿੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਣਕਿਆ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਣਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਹਿਰਦ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਔਰ ਨਤਾਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਲਤਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਸੈਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਤ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਪਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਵੇਦੀ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਹਿ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਪਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਗੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਅਨੰਤ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਗੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੇਖ ਨੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਗੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਮਾਨੁਜ ਤੋਂ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬਖਰੇਵਾਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧਿਆਨਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਧਿਆਨਪੁਰ, ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਲ ਦਿਆਲ, ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ। ਫਿਰ ਉਹ 14 ਮੱਠ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦਾ ਮੱਠ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਥਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਵੇਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਗਵਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਲਕਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬਿਲਾਵਲ ਗੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪੰਨਾ 875 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ रहाओ। पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। पांडे तुमरा महादेव धौले बल्द चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के घर खाना पाका वाका लड़का मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सोभी आवत देखिया था, रावण सेती सरबर हुई घर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्क काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीत, नामे सही सेव्या जह देहरा ना मसीत। साफ बीठल है ਉਹਦਾ ਕੋਲ, ਉਹ बीठल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਤ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਗੁਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਰਾਮ ਘੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਐਸੀ ਘੜ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਹਟ ਗਈ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਘੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੀਲਾ ਐਸੀ ਘੜ ਲਈ। ਜੇ ਗਾਇਤਰੀ ਘੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੀਲਾ ਐਸੀ ਘੜ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਬੀਠਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਮਸੀਤ 'ਚ ਆ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੋ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਸੁਤ ਨਾਹੇ, ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਏਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਲੇਟਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਂ ਗੁੱਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਅਚੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਨਿਗੁਣ ਸਗੁਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਥਿੰਕਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਂਗਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਿਚਨੈਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸੱਚਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਗਜਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿੱਸੇ ਨੇ। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਨ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬੁੱਕ, ਐਡੀ ਔਰ ਪਠਨੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਰਲਲ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਣ ਲਈ, ਮੁੜ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਵੈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੈਣ ਸੁੱਖ ਹੋਰੀ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।